Hello everyone, welcome to another video. In this video, we are going to solve the previous year question paper of STGT Biological Science for the year 2017. In the earlier video, we have solved the Group A question, that is from the part Botany. Here we are going to solve the question paper from the Group B, that is from Zoology section. So let's begin. The question number 1 is tubular accessory breathing organ is found in Anobus, Clarias, Heteroneustes or prawns. So among them the correct answer is Heteroneustes, that is shingy fish. Next is the heart of cockroach is 7 chambered, 11 chambered, 4 chambered, 13 chambered. তো ককরোচের যে আরশোলার যে হৃৎপিণ্ড সেটা 13 চেম্বার থাকে। Next is the locomotory organ of starfish is muscular feet, tentacles, fins or tube feet. যে মাস্কুলার যে তারা মাছের যে গমন অঙ্গ সেটাকে কি বলা হয়? সেটা হলো টিউব ফিট। নেক্সট হলো shark must constantly swim because it lacks pectoral fins, gills, swim bladders or lungs. যে তাদের যে অনবরত সাঁতার কাটতে হয় তার কিসের জন্য সেটা হয়? নরমালি তাদের মধ্যে যে সুইম ব্লাডারের জন্য তাদেরকে অনবরত সাঁতার কাটতে হয়। নেক্সট হলো সেগ্রিগেশন অফ মেন্ডেলিয়ান ফ্যাক্টরস অকার্স ডিউরিং। যে মেন্ডেলের যে ফ্যাক্টরগুলা পৃথকীকরণটা কোন স্টেজে হয়? ডিপ্লোটিন, জাইগোটিন, অ্যানাফেজ 1, অ্যানাফেজ 2। তো মেন্ডেলিয়ান ফ্যাক্টরগুলোর পৃথকীকরণ হয় নরমালি অ্যানাফেজ 1 এর মধ্যে, অ্যানাফেজ 1 অফ মিওসিস 1। Next is during breathing in rohu fish, water enters the body through the mouth and exits the body through the opercular opening, or water enters the body through opercular opening and exits through the mouth, or water enters the body through the mouth and also exits through the mouth, or D, water enters the body through the opercular opening and also exits through the opercular opening. So in case of rohu fish, the water enters the body through the mouth and exits through the opercular opening. So option A is correct. Next is ellery muscles in cockroach are present in heart, in homoceole, in fat bodies or at the base of wings. The ellery muscles টা কোথায় থাকে? ellery muscles থাকে ককরোচের হার্টের মধ্যে। Next is at which phase of meiosis 1 dissolution of synaptonemal complex begins? Pachytene, diplotin, diakinesis or metaphase 1? Dissociation of synaptonemal complex যেটা ডিসোসিয়েশনটা হয় সেটা হবে আমাদের ডিপ্লোটিন স্টেজের মধ্যে ডিসোসিয়েশনটা হয়। নেক্সট হলো ট্রু রিজেনারেশন ইজ ফাউন্ড ইন। ট্রু রিজেনারেশন কোথায় পাওয়া যায়? হাইড্রা, প্ল্যানারিয়া, ককরোচ আর বোথ এ এন্ড বি। সো ট্রু রিজেনারেশন আমরা হাইড্রা অ্যান্ড প্ল্যানারিয়া দুটোর মধ্যে পাই, তো অপশন ডি হবে কারেক্ট। নেক্সট হলো দ্য কানেক্টিং লিঙ্ক বিটুইন অ্যানিলিডা অ্যান্ড মোলাস্কা। যে অ্যানিলিডা আর মোলাস্কার মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী প্রাণী কোনটা? পেরিপেটাস, লেপিডোসিরন, নিউপিলিনিয়া আর প্রোটোপটেরাস। যে অ্যানিলিডা আর মোলাস্কার মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী প্রাণী হলো নিউপিলিনা। নেক্সট হলো স্পঞ্জেস রিপ্রোডিউস asexually by গ্যামিউল ফর্মেশন, ফ্র্যাগমেন্টেশন, বার্ডিং অর অল দ্য অ্যাবাভ। তো যে স্পঞ্জের মধ্যে যে অযৌনজনন নর্মালি গ্যামিউল ফর্মেশন হয়, ফ্র্যাগমেন্টেশনও হয়, বার্ডিংও হয়, তাহলে অল দ্য অ্যাবাভ। নেক্সট হলো এ বেবি হ্যাজ বিন বর্ন উইথ এ স্মল টেইল, ইট ইজ দ্য কেস এক্সিবিটিং। যে একটা বেবি শিশু সেটা লেজ সহ যদি জন্মগ্রহণ করে তাকে আমরা কি বলে থাকি? A
retrogressive evolution, mutation, atavism or metamorphosis. তো এটাকে আমরা বলে থাকি atavism, when a baby born with a small tail. The theory of natural selection fails to explain survival of the fittest, arrival of the fittest, origin and transmission of variation, both B and C. So the natural selection fails to explain the arrival of the fittest, origin and transmission of variation. So option B and C is the one. So option D correct hobe, jeta natural selection explain korche na. Next question is the gas secreting gland present in the swim bladder of rohu fish, সেটা কি Bowman's gland, Brunner's gland, red gland or retina mirabilia. যে গ্যাস সিক্রেটিং গ্ল্যান্ড যেটা আছে ইন কেস অফ রোহু ফিশ, সেটাকে কি বলা হয়? সেটাকে রেড গ্ল্যান্ড বলা হয়। নেক্সট হলো দ্য ফ্রি লিভিং নাইট্রোজেন ফিক্সিং সায়ানোব্যাকটেরিয়া হুইচ ক্যান অলসো ফর্ম সিম্বায়োটিক অ্যাসোসিয়েশন উইথ ওয়াটার ফার্ন এজোলা, সেটাকে কি বলা হয়? টোলিপোথ্রিক্স, অ্যানাবিনা, ক্লোরেল্লা, নস্টক। সো অ্যানাবিনা যেটা এজোলার সাথে মিউচুয়ালিস্টিক ইন্টারাকশন করে থাকে। এনার্জি স্টোরেজ এট কনজিউমার লেভেল, এনার্জি স্টোরেজ এট কনজিউমার লেভেল সেটাকে কি বলা হয়? গ্রস প্রাইমারি প্রোডাক্টিভিটি, নেট প্রাইমারি প্রোডাক্টিভিটি, সেকেন্ডারি প্রোডাক্টিভিটি অর ডি নান অফ দ্য অ্যাবাভ। সো যেটা কনজিউমার লেভেলে যে এনার্জিটা স্টোর হয় সেটাকে সেকেন্ডারি প্রোডাক্টিভিটি বলা হয়। নেক্সট হলো উইংস অফ ককরোচ ইউজড ইন ফ্লাইট আর, যে আরশোলার মধ্যে যে মানে ফ্লাইট যে উড়নের জন্য যে কোন ডানাটা অংশগ্রহণ করছে? প্রোথোরাইক উইংস, মেসোথোরাইক উইংস, মেটাথোরাইক উইংস অর বোথ বি এন্ড সি। তো এর মধ্যে থেকে মেটাথোরাইক উইংস ইজ ইনভলভ ইন দ্য ফ্লাইট। নেক্সট হলো কন্ট্রাকশন অফ সার্কুলার মাসেলস অফ আর্থওয়ার্ম কজেস, যে কেঁচুর যে বৃত্তাকার যে পেশি সেটা সংকুচন ফলে কি হয়? এ শর্টনিং অফ দ্য বডি পোর্শন, ইলongation অফ দ্য বডি পোর্শন, কার্ভিং অফ দ্য বডি পোর্শন অর ডি নান অফ দ্য অ্যাবাভ। সো ইট বেসিক্যালি ইলongation অফ দ্য বডি পোর্শন, যে কন্ট্রাকশন অফ দ্য সার্কুলার মাসেল লিডস টু দ্য ইলongation অফ দ্য বডি পোর্শন। বাইডার্স অর্গানস আর ফাউন্ড ইন, যে বাইডার্স অর্গানটা কোথায় পাওয়া যায়? মেল টোড, ফিমেল টোড, মেল ককরোচ আর ফিমেল ককরোচ, সেটা মেনলি পাওয়া যাচ্ছে মেল টোডের মধ্যে। হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ অ্যান ওবোভিভিপারাস অ্যানিম্যাল, এর মধ্যে থেকে কোনটা অন্তঃজরায়ুযুক্ত প্রাণী? প্লাটিপাস, ক্যাঙ্গারু, শার্ক, ডলফিন। এর মধ্যে থেকে শার্ক হবে ওবোভিভিপারাস অ্যানিম্যাল। নেক্সট হলো দ্য ওয়াইল্ড লাইফ অ্যাক্ট প্রোটেকশন অ্যাক্ট ওয়াজ ইন্ট্রোডিউস ইন 1972, 1981, 1986 or 1991. So Wildlife Protection Act was implemented in 1972. Which of the following is an example of ex situ conservation? এর মধ্যে থেকে কোনটা ex situ সংরক্ষণের উদাহরণ? ন্যাশনাল পার্ক, ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি, সিড ব্যাংক, সিক্রেট ফরেস্ট। তার মধ্যে সিড ব্যাংক যেটা হবে ex situ কনজারভেশন, যেখানে যে তার ন্যাচারাল হ্যাবিটেট থেকে বাইরে জায়গার মধ্যে যদি সেটাকে আমরা সংরক্ষণ করি সেটাকে আমরা বলছি ex situ কনজারভেশন। বাকি সবগুলো হবে ইন সিটু কনজারভেশনের উদাহরণ, যেটা তার ন্যাচারাল হ্যাবিটেটের মধ্যে আমরা প্রিজার্ভ করে রাখছি। নেক্সট হলো অ্যাবাউট 70% অফ গ্লোবাল কার্বন ইজ ফাউন্ড ইন ওশানস, ফরেস্ট, গ্রাসল্যান্ড, এগ্রো ইকোসিস্টেম। তো অলমোস্ট 70% অফ দ্য গ্লোবাল কার্বন সেটা আসছে ওশান থেকে, ওশানের মধ্যে। নেক্সট কোয়েশ্চেন হলো সাম অ্যানিমেলস ইট দেয়ার ফিশেস টু ডাইজেস্ট দ্য cellulose contents again. Such animals are called omnivorous,
কোপ্রোফেগাস, মাইক্রোফেগাস আর ম্যাক্রোফেগাস। তো যারা তাদের ফেসেসটা আবার মানে ভক্ষণ করছে বা হজম করছে তাদেরকে কি বলা হয়? তাদেরকে কোপ্রোফেগাস বলা হয়। The animal that eat their faces to digest the cellulose content are known as coprophagous. Next হলো Castell's intrinsic factor relate to intestinal absorption of। যে ক্যাস্টেল ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর যেটা তা ইন্টেস্টিনাল অ্যাবজর্পশনের সাথে যুক্ত কার? সায়ানোকোবালামিন, থায়ামিন, রাইবোফ্লেভিন আর পাইরিডক্সাইন। তার মধ্যে থেকে কারেক্ট আনসার হবে সায়ানোকোবালামিন, যেটা ক্যাস্টেল ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর যেটা সায়ানোকোবালামিনের অ্যাবজর্পশনের সাথে যুক্ত। মিক্সোট্রফিক নিউট্রিশন ইজ ফাউন্ড। মিক্সোট্রফিক নিউট্রিশন কার মধ্যে দেখা যায়? প্যারামেসিয়াম, ইউগ্লিনা, ট্রাইপেনোসোমা আর ডায়াটম। সেটা দেখা যায় ইউগ্লিনার মধ্যে। মিক্সোট্রফিক নিউট্রিশন ইজ অবজার্ভড ইন ইউগ্লিনা। নেক্সট হলো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ ম্যান মেড ইকোসিস্টেম। এর মধ্যে কোনটা ইকোসিস্টেম ম্যান মেড ইকোসিস্টেম নয়, যে মানুষ মানে সৃষ্ট বাস্তুতন্ত্র নয়? হার্বেরিয়াম, অ্যাকোয়ারিয়াম, টিস্যু কালচার আর ফরেস্ট। এর মধ্যে থেকে কোনটা মানব সৃষ্ট ইকোসিস্টেম নয়? তার মধ্যে থেকে যে ফরেস্ট সেটা ন্যাচারাল একটা ইকোসিস্টেম, ন্যাচারাল ইকোসিস্টেম, সেটাই হিউম্যান মেড নয় নর্মালিতে। চিপকো মুভমেন্ট ওয়াজ লঞ্চড ফর দ্য প্রোটেকশন অফ। যে চিপকো মুভমেন্টটা কিসের জন্য, আন্দোলনটা কিসের জন্য করা হয়েছিল? ওয়েটল্যান্ড রক্ষা করার জন্য, গ্রাসল্যান্ড, ফরেস্ট আর লাইভস্টক রক্ষা করার জন্য। তো মেইনলি দ্য চিপকো মুভমেন্ট ওয়াজ লঞ্চ টু প্রোটেক্ট দ্য ফরেস্ট। নেক্সট ইজ হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি লাইক কালেকশন অফ ফরেস্ট প্রোডাক্টস ইজ নট অ্যালাউড ইন। এর মধ্যে থেকে কোনখান থেকে যে ফরেস্ট প্রোডাক্ট আমরা, যে বনজ সম্পদ আমরা সংগ্রহিত করতে পারবো না? ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি, ন্যাশনাল পার্ক, বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ আর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। তার মধ্যে থেকে ন্যাশনাল পার্ক থেকে কোনো ন্যাচারাল রিসোর্স বা বনজ সম্পদ আমরা কালেক্ট করতে পারবো না। হুইচ ওয়ান অকুপাইজ মোর দেন ওয়ান ট্রফিক লেভেল ইন পন্ড ইকোসিস্টেম। এর মধ্যে থেকে যে কোনটা পন্ড ইকোসিস্টেমের মধ্যে, যে পুকুরের যে বাস্তুতন্ত্র তার মধ্যে দুইটা এক বা একাধিক ট্রফিক লেভেলে থাকতে পারছে? ফাইটোপ্লাঙ্কটন, জুপ্লাঙ্কটন, ফিশ আর ফ্রগ। এর মধ্যে থেকে ফিশ ক্যান অকুপাই মাল্টিপল ট্রফিক লেভেল ইন পন্ড ইকোসিস্টেম। পেক্টোলারিস মেজর মাসেল অফ পিজন হেল্পস ইন। যে পেক্টোলারির যে মেজর মাসেল সেটা পিজনকে কি করতে হেল্প করছে? এলিভেটিং উইংস, ডাউন স্ট্রোক অফ উইংস, ওয়াকিং অন ল্যান্ড আর অল দ্য অ্যাবাভ। এর মধ্যে থেকে যে ডাউন স্ট্রোক অফ উইং, ইট হেল্পস ইন ডাউন স্ট্রোক অফ উইংস। নেক্সট ইজ হুইচ ফিন অফ রুহু ফিশ অ্যাক্ট অ্যাজ স্টিয়ারিং অ্যাপারেটাস। এর মধ্যে থেকে যে রুহু ফিশের মধ্যে দিক পরিবর্তনে কোন ফিনটা কাজ করছে? পেক্টোরাল ফিনস, ডরসাল ফিন, অ্যানাল ফিন, কডাল ফিন। এর মধ্যে থেকে পেক্টোরাল ফিনস যেটা ডাইরেকশন প্রোভাইড করছে আর স্টিয়ারিং যে দিক পরিবর্তনে কাজ করছে, দ্যাট ইজ পেক্টোরাল ফিন। নেক্সট হলো টিথ অফ হাউস লিজার্ড আর। যে টিকটিকির যে দাঁতের প্রকৃতিটা কীরকম? ডাইফায়োডন্ট, প্লিওরোডন্ট, অ্যাক্রোডন্ট, থেকোডন্ট। যে টিকটিকির যে দাঁতের প্রকৃতিটা নর্মালি অ্যাক্রোডন্ট প্রকৃতির হয়। নেক্সট ইজ লার্ভা অফ মস্কিটো ইজ কল্ড ম্যাগট, ক্যাটারপিলার, রিগলার আর গ্রাব। যে মস্কিটোর লার্ভাটাকে রিগলার বলা হয়। সেক্সুয়াল ট্রাইমরফিজম ইজ ফাউন্ড ইন। যে যৌন ত্রিরূপতা কার মধ্যে পাওয়া যায়? হানিবি, বাটারফ্লাই, ককরোচ আর পিকক। এর মধ্যে থেকে বাটারফ্লাইয়ের মধ্যে যৌন ত্রিরূপতা আর সেক্সুয়াল ট্রাইমরফিজম দেখা যেতে পারে।
হাউ মেনি স্পাইরাকেলস আর ফাউন্ড ইন ককরোচ, ককরোচের মধ্যে কতটা স্পাইরাকেলস আমরা দেখতে পাই? 12 পেয়ার্স, 10 পেয়ার্স, 8 পেয়ার্স or 10 পেয়ার্স, 6 পেয়ার্স। তো নর্মালি যেটা 10 পেয়ার্স অফ স্পাইরাকেলস আমরা দেখতে পাই ইন কেস অফ ককরোচ। তো অপশান বি দ্যাট ইজ কারেক্ট। A parasitic organism living on or in another parasite is called ectoparasite, endoparasite, hyperparasite or hypoparasite. So একটা প্যারাসাইট যখন পরজীবী যখন আরেকটা পরজীবীর উপরে থাকে সেটাকে বলবো আমরা হাইপারপ্যারাসাইট বলা হয়। নেক্সট হলো an important evidence in favor of organic evolution in the occurrence of, যে অর্গানিক ইভলিউশনের যে সপক্ষে কোনটা গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রমাণ আমরা পেয়ে থাকি? হোমোলোগাস অ্যান্ড ভেস্টিজিয়াল অর্গানস, অ্যানালোগাস অ্যান্ড ভেস্টিজিয়াল অর্গানস, হোমোলোগাস অর্গানস অনলি or homologous and analogous organ. তো organic evolution এর যে evidence, important evidence comes from homologous and vestigial organ. Next হলো which of the following species is restricted to area, যে এর মধ্যে থেকে কোনটা একটা স্পেসিফিক এরিয়াতে তাদের সীমাবদ্ধতা থাকে? সিবলিং স্পিসিস, এন্ডেমিক স্পিসিস, অ্যালোপ্যাট্রিক স্পিসিস আর সিম্পেট্রিক স্পিসিস। যার মধ্যে থেকে এন্ডেমিক স্পিসিস হবে কারেক্ট আনসার, যেটা একটা স্পেসিফিক এরিয়াতেই রেস্ট্রিক্টেড থাকছে তাদের, যে তাদের মানে পার্টিকুলার একটা রিজনের মধ্যে তাদের সীমাবদ্ধতা থাকছে। নেক্সট হলো when two ecosystem overlap each other the overlapping region is called, যে ওভারল্যাপিং রিজনটাকে আমরা কি বলবো যখন দুইটা ইকোসিস্টেম একসাথে ওভারল্যাপ করছে? হ্যাবিটেট, নিচ, ইকোটোন or ইকোটাইপ। তো when two ecosystem overlap with each other it is known as ecotone. Next is in Eohippus numbers of functional digits in the each forelimb and hind limbs are respectively, যে ইওহিপাসের মধ্যে যে নাম্বার অফ ফাংশনাল ডিজিটস যেটা ফরলিম্ব অ্যান্ড হিন্ড লিম্ব কতটা আছে? 3 digits or 4 digits, 4 digits or 3, 2 or 3, 1 and 2. তো কারেক্ট আনসার ইজ 4 digits and 3 digits. ফর লিম্বের মধ্যে আছে 4টা ডিজিট, হিন্ড লিম্বের মধ্যে থাকবে 3টা ডিজিট করে। দ্য হরমোন দ্যাট হেল্পস ইন মেটামরফোসিস অফ টেডপোল, টেডপোলের যে মানে যে ব্যাঙাচির যে রূপান্তরটা কোন হরমোনটা রেগুলেট করছে? অপশানস হলো ইনসুলিন, এড্রিনালিন, থাইমোসিন, থাইরক্সিন। তো কারেক্ট আনসার হবে থাইরক্সিন দ্যাট রেগুলেটস দ্য মেটামরফোসিস ইন টেডপোল। নেক্সট হলো দ্য এনজাইম রেসপন্সিবল ফর রিডাকশন অফ মলিকুলার নাইট্রোজেন টু দ্য লেভেল অফ অ্যামোনিয়া ইন দ্য লিগুমিনাস রুট নডিউল ইজ, এর মধ্যে থেকে কোনটা যে মলিকুলার নাইট্রোজেনটাকে অ্যামোনিয়াতে মানে কনভার্ট করছে ইন লিগুমিনাস প্লান্ট রুটের মধ্যে? তো অপশান হলো অ্যামিনেস, নাইট্রোজিনেস, নাইট্রেট রিডাক্টেস আর নাইট্রাইট রিডাক্টেস। তো আনসার হবে নাইট্রোজিনেস, যেটা রুট নডিউলের মধ্যে থাকছে। নিউমেটিক বোন ইজ ফাউন্ড, যে নিউমেটিক অস্থি কোথায় পাওয়া যায়? রোহুফিশ, ককরোচ, শার্ক অর পিজন। তো রোহুমেটিক ফিশ যে নিউমেটিক ফিশ সেটা পাওয়া যায় আমাদের পিজনের মধ্যে। নিউমেটিক বোন ইজ ফাউন্ড ইন পিজন। নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং সার্চ এস মাইটোটিক পয়জন, এর মধ্যে কোনটা মাইটোটিক বিষ হিসাবে কাজ করে? অপশান হলো ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, কলসিসিন, টিউবুলিন। এর মধ্যে থেকে কলসিসিন যেটা মাইটোটিক বিষ হিসাবে ইউজ করা হয়, দ্যাট হেল্পস ইন দ্য যখন ক্রোমোজোমাল মুভমেন্টগুলোকে আটকে দেয়। তো মাইটোটিক পয়জন ইজ নোন এস কলসিসিন। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এভিডেন্সেস ডাজ নট ফেভার ল্যামার্কিয়ান কনসেপ্ট অফ ইনহেরিটেন্স অফ অ্যাকোয়ার্ড ক্যারেক্টার্স, এর মধ্যে থেকে কোনটা ল্যামার্কের যে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের যে বংশানুরূপ মতবাদ তাকে সমর্থন করছে না? অ্যাবসেন্স অফ লিম্বস ইন স্নেকস, প্রেজেন্স অফ ওয়েবড টোস ইন অ্যাকোয়াটিক বার্ডস, মেলানিজেশন অফ
peppered moth, lack of pigments in cave dwelling animals. এর মধ্যে থেকে melanization of peppered moth is the correct answer, যেটা যে মেন্ডেলের যে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের যে বংশানুবাদ, the inheritance of acquired characters is not supported by melanization of peppered moth. Which of the following helps in digestion of cellulose by living within the intestine of termite? যে টার্মাইটের ইন্টেস্টাইনের মধ্যে অবস্থিত থেকে যে সেলুলোজকে ব্রেকডাউন করতে পারছে কোনটা? ট্রাইপেনোসোমা, ট্রাইকোনিমফিয়া, গিয়ার্ডিয়া অর ট্রাইকোমোনাস। তার মধ্যে থেকে যে কারেক্ট আনসার হবে ট্রাইকোনিমফা। Trichonympha is the correct answer that resides in the small intestine of termites and helps in the digestion of cellulose. Next is in Hydra, enzymes of extracellular digestion are secreted from. The extracellular digestion এর জন্য কোন এনজাইমটা সিক্রেট হয় কোথা থেকে? Granular cells of epidermis, tentacles, granular cells of gastrodermis or nematocyst. তো যেটা যে secretion of extracellular digestion are secreted from the granular cells of gastrodermis. Pigeon is or an ammonotelic animal, urotelic, uricotelic animal or the none of the above. So pigeon is a uricotelic animal. Mushroom glands is a part of the mushroom glandটা কার মধ্যে দেখা যায়? রিপ্রোডাক্টিভ পার্ট সিস্টেম, মেল রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম অফ ককরোচ, ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম অফ ককরোচ, male reproductive system of frog or female reproductive system of frog. So this mushroom gland is part of male reproductive system of cockroach. So with that we came to end of the group B, that is zoology sections. So in the next video we will continue solving the group C, that is from the physiology. So do stay tuned for the next video, and do share with your friends and families who ever preparing for the STGT examination. So thank you all.